शुभ सकाळ पिलामाने मु महाश्वेता महांती तुमको स्वागत करुच्ची आमर A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को पिलामाने आमे या पूर्व क्लास रे तमर कलामाणिकर जो पद्य रही तार आम दीर्घ प्रश्न उत्तर करथिले आउ क्षुद्र प्रश्न उत्तर भी मध्य आलोचना कर सारिथिले। तो पिलामाने जब तुम मैंने देखिन तो प्लेलिस्ट रे जाई चेक करिकी देखि पारिबो। तो पिलामाने आज आमे तुमको कहिथिले कि या पर क्लास रे आमे व्याकरणगत किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा ता सहित कोन करिबा ता सहित पद्य सुरु किछि प्रश्न उत्तर मध्य आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने आमे आज देखिबा प्रथमे व्याकरणगत प्रश्न उत्तर। तो चलो एक नंबर अछि तमर कोन मने पकाई कवितांश पूरण कर माने मने पकाई कि कवितार किछि अंश आमे पूरण करिबा। देखो करे कोन अछि अंध लौड़ी बाबूरे तापरे डैश दिया हैछि अर्थात तमर खाली छाड़ दिया हैछि शून्य स्थान दिया हैछि कोन हेटी लिखिबो रुद रत्नहारा अंध लौड़ी बाबूरे रुद रत्नहारा। तापरे खरे कौन अच्छी तुम आगे खाली छाड़ा है तापर कौन अच्छी रखी जाऊ गोरु कौन हम जो डैश दिखाई से डैश पूरण कौन करवा आम शून्य स्थान रे पूरण या करवा कि डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु। तापरे गरे अच्छी रुद ताप विनाशने कौन हम तू हरिचंदन एटा किए कही आमर माता यशोदा कही तो रुद ताप विनाशने तू हरिचंदन। तापरे डैश छाड़ दी कि तापर कौन है कि शून्य स्थान छाड़ दी तुम लिखा अच्छी सर नरु चई तोते से खाली स्थान में कौन रमर गोटिका अधाम सर नरु चई तोते क्या रुचुन थी आमर श्रीकृष्ण को तो गोटिका अधाम सर नरु चई तोते। तापरे 1 नंबर अच्छी बने कंटा लगी हुए कौन मृदु पाद चिंता तो शून्य स्थान में आम लिखिले मृदु पाद चिंता ठीक अच्छे। तापर कौन अच्छी 2 नंबर अच्छी असजड़ा पद को सजाड़ी लेख तो आम जो पद अच्छी ताकू असजड़ा कर लिखाई आम ताकू सजाड़ी लिखा। तो असजड़ा पद प्रथम पढ़ा आम क अच्छी तू तू विनाशने एकई वृद्ध काले नंदन रुदताप हरिचंदन मोहर ताकू आम पदरी लिखा असजड़ा पदटा को आम सजाड़ी लिखा कौन हम रुद काले तुमहर एकई नंदन रुदताप विनाशने तू हरिचंदन ठीक अच्छे आम सजाड़ी देले। तापरे 6 नंबर अच्छी कौन श्रुति के डंकुणी बन को मातिबार शुभुछि छाड़ीदेली निशाचर काहींकी मु तो ये असजड़ा वाक्यटा आम सजाड़ी लिखा पदटा को कौन लिखा निशाचर मातिबार शुभुछि श्रुति की मु डंकुणी छाड़ीदेली बन को काहींकी डंकुणी क्या कहुई माता यशोदा निजे निजक कहते डंकुणी बोली ठीक अच्छे। तापर देखा तापर तुम 3 नंबर अच्छी रेखांकित शब्द गुड़िकर अर्थ लेख करे अच्छी रेखांकित अर्थात पिला माने कौन जो शब्द तले आमर गार दि जाइए रेखांकित तो अच्छी करे कौन निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा तो निधनर शब्द गुड़िकर अर्थ लिखा निधन अर्थ आम लिखा निधन अर्थ कौन पिला माने धनहीन आउ अभावी है निधन अर्थात धनहीन और अभावी। तापरे खरे अच्छी वृद्ध काले तुमहर एकई नंदन नंदन तले आमर रेखांकित करा जाइछि तो नंदनर अर्थ कौन नंदन शब्दर अर्थात पुआ हब पुत्र हब है। तापरे गरे अच्छी गोटिका अधाम सर नरुचई तोते अधाम तले आमर गार दि जाइए तो अधामर शब्द आम लिखा अधाम अर्थात सरपुली राबिड़ी। तो ग नंबर सरीगला आम घ नंबर प्रश्न देखा बने कंटा लगी हुए मृदु पाद चिंता मृदु तले आमर रेखांकित करा जाइछि तो मृदु अर्थात पिला माने कौन मृदु अर्थात कोमल ये श्रीकृष्ण का पाद आमर कोमल थाए से कहुई बने कंटा लगी हुए मृदु पाद चिंता आमर कोमल श्रीकृष्ण पाद व्यथा हो। तापरे 1 नंबर अच्छी बार बार बारु थाई जीवापाई बने बार बार बारु थाई तले आमर रेखांकित करा जाइछि तो बारु थाई अर्थात पिला माने कौन बारु थाई अर्थात बारण करुथाई मना करवा जहाँ को बार बार बारुले आमर माता यशोदा श्रीकृष्ण को बारंबार मना करुले बारु थाई है। तापरे 4 नंबर अच्छी
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆମର ଅଛି ବେଶୀ ଆଉ ବେଶୀ। ଫାଷ୍ଟ ବେଶୀ ତାଲବ୍ୟସରେ ଆମର ହର୍ଷଇକାର ଦିଆହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଶୀରେ ଆମର ତାଲବ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ବରେ ଏକାର ବେ ସରେ ହର୍ଷଇକାର ଅଛି, ତାଲବ୍ୟସରେ ହର୍ଷଇକାର ଅଛି। ତ ସେ ବେଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକ। ଆଉ ବରେ ଏକାର ବେ ସ ତାଲବ୍ୟସରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶଧାରୀ, ଯେ ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ନର ହର୍ଷଇକାର ନି ଧନ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ଅଛି, ନି ଧନ ନିଧନ। ତ ଗୋଟେ ନିଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଧନହୀନ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିଧନ ଅର୍ଥାତ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଅଛି ନିଶା ଆଉ ନିଶା। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମଦ ବୋଲି କହୁଥାଏ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ ହେଉ, ସିଗାରେଟ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନିଶା କରିଥାଏ, ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶା ବୋଲି କହିଥାଏ। ନିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଆମ ନିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି। ତ ଶ୍ରୁତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରବଣ, ମାନେ ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଅଛି ବର ଆଉ ବର। ତ ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବର ହେଉଛି ବରଗଛ, ଆମର ଯେଉଁ ବରଗଛ ତୁମେ ଜାଣୁଥିବ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ। ତ ଏଇ ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବରର ଅର୍ଥାତ୍ ବରଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ବିବାହର ପାତ୍ର, ମାନେ ଯାହାକୁ ବର ରୂପରେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ବରଣ କରାଯାଏ, ବିବାହ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ବିବାହର ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କି କାହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବରର ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ବିବାହର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବରଗଛ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଆମର ଯେତିକିଟା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କାନନ। କାନନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର କାନନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବନ ଆଉ ଅରଣ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଦରିଦ୍ର। ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମର ନିଧନ ବା ନିଃସ୍ୱ। ତାପରେ ନୟନ। ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ, ଲୋଚନ। ତାପରେ ଜନନୀ। ଜନନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ମାତା, ଅମ୍ବା, ମା। ହେଲା। ତାପରେ ଲଉଡ଼ି। ଲଉଡ଼ିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାଡ଼ି, ଯଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଷ୍ଟି। ତାପରେ ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମର କ'ଣ? ପୁଅ, ସୁତ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? ପୁତ୍ର ବି ହେବ। ତାପରେ କଠଉ। କଠଉର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କଠଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ପାଦୁକାକୁ ବୁଝିବା, ଖଡ଼ମକୁ ବି ବୁଝିବା। ତ ଆମର କଠଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଦୁକା ଆଉ ଖଡ଼ମ। ତାପରେ ମୃଦୁ। ମୃଦୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମୃଦୁ ହେଉଛି କୋମଳ ବା ନରମ, ଯାହାକି ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ତମସା ବା ଅନ୍ଧକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନିଧନ। ନିଧନ ଆମେ ତ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ନିଧନ ଆଉ ନିଃସ୍ୱ, ସେମିତି ନିଧନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଆମର ଧନହୀନ ହେବ, ଦରିଦ୍ର ବି ହେବ, ନିଃସ୍ୱ ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପାଦ। ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚରଣ ବା ପୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି? ଅଙ୍ଗ। ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର ବା ତନୁ। ହେଲା। ତାପରେ ତା ତଳ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ତାର ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବିଳମ୍ବ। ବିଳମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଶୀଘ୍ର। ଦରିଦ୍ର। ଦରିଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ? ଧନୀ ବା ଧନିକ ବି ହେବ। ସୁଖ।
ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ଧାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଲୁଅ ବା ଆଲୋକ ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କିଛିଟା ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କଳା ମାଣି କରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକ ଏ ନନ୍ଦନ, ରୁଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣି କରେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁ ଜଇ ତୋତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, ମୋ କଳା ମାଣି କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପଦ ତମର ଦିଆଯାଇଛି, ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଥମେ, କିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। କିଏ? କୃଷ୍ଣ ବା ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ ନମ୍ବର, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ, ଏଠାରେ ଜନକ ଜନନୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଏଠାରେ ଜନକ ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଜନନୀ ମାତା ଯଶୋଦା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକଇ ନନ୍ଦନ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏକଇ ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। କିଏ ଆମର ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର? ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରୁଚେ ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ରୁଚୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହରିଚନ୍ଦନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ହରିଚନ୍ଦନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୀତଳତା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାର ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ଆମେ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, କଳା ମାଣି କରେ। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, କଳା ମାଣି କରେ। ତାପରେ ନିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକ ଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା, କଳା ମାଣି କରେ। ତ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। 5ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର। କେଉଁମାନେ ମାତିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନିଶାଚରମାନେ ମାତିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କାହାକୁ ଡଙ୍କୁଣି ବୋଲି କହିଛି? ଉତ୍ତର, ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗରୁ କାହିଁକି ଝାଳ ବହୁଥିବ? ଉତ୍ତର, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଲାଗି ଅଙ୍ଗରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଠ ଆଉ ଛତା କିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କୋଠ ଆଉ ଛତା କୃଷ୍ଣ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅ ନମ୍ବର, କାହିଁକି ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା, ବନ କଣ୍ଟା ଲାଗି ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମର କଳା ମାଣିକରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆମେ ସବୁତକ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ନୋଟ୍ ରହିଲା, ତୁମେ ନୋଟ୍ ବି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଦେଖି ପଢ଼ିକି ତୁମ ମନରେ ବି ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟା ପର ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି।